होर वड्डी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने अपनी एक होर टिकट की अनाउंसमेंट कर दी है। इनफैक्ट दाखा और खडूर साहब दोवें हल्कियां तो अनाउंसमेंट कर दी है। आम आदमी पार्टी वालों रहिंदे 4 उम्मीदवारों का भी ऐलान जल्द किया जाएगा। और जो साडे कोल जानकारी पहुंची है, खडूर साहब तो मनजिंदर सिंह नूं टिकट दी जाएगी ते दाखा तो KNS कंग चोण मैदान दे विच उतारे जाणगे। HS फुलका वाली सीट है जिथे HS फुलका पिछली बार दाखा तो जिते सी। 4 सीटां ही बाकी ने। 113 दे उत्ते अनाउंसमेंट हो चुकी है। एक लहरा सीट दाखा और एक खडूर साहब की सीट जिहड़ियां बाकी ने तो वह भी कुछ ही पलों के आ जाएगी। न्यूज़ 18 कोले जानकारी आ गई है कि उन्होंने दो नाम खडूर साहब और दाखा वाले असीं दस मनजिंदर सिंह और जिहड़ी KNS कंग दोवां नूं टिकट दे दी गई है दाखा तो। सो लगातार पार्टियां इस वेले अज एक इस तो कुछ देर पहला जिन्हां दे उम्मीदवारां दी ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी क्योंकि उस तो बाद बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। सुखदेव सिंह ढींडसा दी जिहड़ी पार्टी है श्रोमणी अकाली दल संयुक्त उन्हां वल्लों 12 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया और उसदे विच भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम ने, कई चेहरे ने, कई सरप्राइजिंग नाम ने उस लिस्ट दे विच भी। सो एकदम उस तो बाद बीजेपी की लिस्ट आ गई, वो भी असीं तुहानूं दिखावांगे कि करके मैं और मेरे सहयोगी गौरव उस पर भी चर्चा करांगे। फिलहाल आम आदमी पार्टी दियां असीं ਜਿਹੜੀਆਂ 2 सीटां दिखा रहे हैं। बिल्कुल जिक्र सुखदेव सिंह ढींडसा का भी कर लें। बिल्कुल सुखदेव सिंह ढींडसा का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने पार्टी दे वल्लों जो जारी की गई लिस्ट 12 उम्मीदवारों के नाम उस दे विच जारी किए गए हैं। पर इत्थे थोड़ी जी कन्फ्यूजन लाजमी तौर पर वोटरां दे लई ये होएगी क्योंकि बहुत सारे हल्के जिथे बीजेपी या फिर पंजाब लोक कांग्रेस है या फिर सुखदेव सिंह ढींडसा है तो वो जरूर एक बारी जिहड़ी स्थिति क्लीयर नहीं है क्योंकि जिवें तुहानूं याद होएगा जदों अकाली दल ते BSP ने गठजोड़ किया टिकटां बाद दे विच हां बिल्कुल अनाउंस कर देने आके की। मैं रवि नूं हुणे सवाल पुछया जदों अपने उत्थे प्रेस कॉन्फ्रेंस तो बाद रवि ब्रीफ कर रहे सी तो उन्हां नूं ये सवाल पुछया। वो कहंदे असीं उत्थों दे जिहड़े लीडर ने बीजेपी दे उन्हां नूं वार-वार पुछया, उन्होंने कहा असीं अगले दिनां च क्लीयर करांगे किहड़ी पार्टी किन्नी। ये भी नहीं दस्सिया गया कि किन्नियां सीटां ते लड़ना है, सिर्फ उन्हां ने अपनी लिस्ट काढी। अश्विनी शर्मा नूं सवाल पुछया सी, वो कहंदे सी 60-65 तक तां साडी पार्टी लड़ेगी। वो कंफ्यूजन आ जाए कि किन्नियां सीटां ते वैसे ये है कि 60 तो 65 बीजेपी लड़ेगी, 37-38 सीटां जिहड़ियां ने वो कैप्टन अमरिंदर सिंह दे हिस्से जाणगियां और 15-16 सीटां या 18 तक मैक्सिमम सीटां सुखदेव सिंह ढींडसा दी पार्टी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 12 ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲਹਿਰਾ ਗਾਗਾ ਤੇ ਜੈਤੋ ਹਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ। ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੌਰਵ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੁਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਬਦਲੀ ਔਰ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੋਂ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਔਰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਪਤਲੀ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਠੀਕ ਰਹੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 12 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਇੱਕ ਸੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਆਏ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਹੌਟ ਸੀਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ BJP ਦੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਉਤਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੈਰ ਜੈਤੋ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪਲੇਟ ਆ ਗਈ ਹੈ परमजीत कौर गुलशन दा साबका ਜਿਹੜੇ MP ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 2 ਵਾਰ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦੇ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਗੁਲਸ਼ਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂ ਰਹੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜੇ, ਜਿੱਤੇ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ MP ਬਣੇ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਸੋ 2 ਵਾਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ MP ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਰੁਣ ਚੁਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੁਣ ਚੁਗ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है, बात करना चाहेंगे। सर, पहली लिस्ट आपकी बाहर निकली है बड़ी चिंतन मंथन के बाद, कितने प्रबल दावेदार इस बार भाजपा पेश कर रही है? ऐसा कि 34 सीटां सी अज अनाउंस की और इन्हां दे अंदर डॉक्टर है, किसान है, विद्यार्थी है, नौजवान चेहरे भी लिआंदे असी IAS भी लिआंदे, महिला भी दित्तियां, किसान भी दिते, उद्योगपति भी दिते, छोटे दुकानदार भी। पंजाब के हर वर्ग नूं रिप्रजेंटेशन इस दित्ती है। किसान भाईचारे के भी लोग है, सिख भाईचारे के भी लोग है, SC भाईचारे के भी लोग है, ब्राह्मण भी ने, महाजन भी ने, खत्री भी ने, जट भी ने, SC भी ने, OBC भी ने।
सब ਨੂੰ रिप्रेजेंटेशन देती है। क्या कहेंगे कि चुनाव में इस बार क्या टक्कर रहेगी, क्योंकि समय तो मिल गया आप लोगों को, 20 फरवरी तक चुनाव की तारीख टल गई है, चिंतन मंथन भी हुआ, आपने 34 नाम दिए, बाकी नाम कब तक आएंगे और किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है? ऐसा है कि श्री गुरु रविदास जी दे समर्पित अगर 6 दिन ਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਰਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਲੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ 6 ਦਿਨ ਵਧੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਚੁਣਾਵ ਆਯੋਗ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ समझे। एक आखिरी सवाल हो, जो कैडर है आपका जिसकी आप बात कर रहे थे, जो ब्लॉक लेवल बूथ लेवल पर भाजपा की जमीन को मजबूत कर रहा है, वो भी अपेक्षा रखता है कि उनकी भी नाम आएगा, उनको भी उम्मीदवारी मिलेगी, कोई नाराजगी ना रह जाए, उसके लिए क्या तैयारी है? क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो उम्मीद करते हैं कि उनका भी नाम होगा। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ किसी बाप बेटा या माँ बेटा बैठ के तय नहीं करता। पार्टी का एक सिस्टम है, नीचे से लेकर ऊपर तक वो नाम आते हैं और जगह जगह पर उसकी स्क्रूटनी होती है, सर्वे होता है और एक साइंटिफिक तरीके से नाम आते हैं। तो इसलिए अपने कार्यकर्ता पार्टी के साथ जुड़े हैं, चाहे नेता कोई भी हम खड़ा करें, चुनाव निशान कमल का फूल ही है और हम सबके लिए नरेंद्र मोदी जी ही हमारे नेता। बहुत धन्यवाद। ये तो हमारे साथ बात करने के लिए तरुण चुग। साफ तौर पे कहना है कि पहली अभी यह सूची जारी की गई है, अगली सूची बहुत जल्द जारी की जाएगी और साफ तौर पर जो अलायंस पार्टी है उसके साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा और बेहद मजबूती के साथ ये चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ मैं रवि मिश्रा, न्यूज 18 नई दिल्ली। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਗੌਰਵ ਆਪਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਲਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਆਉਣਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ बसी पठाना तो चोन लड़ी उन्होंने और एक बारी MLA भी रह चुके हैं जस्टिस। बिल्कुल, इनफैक्ट वो पिछली बार 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੜੇ। रिजर्व सीट है, जैतों भी रिजर्व है और बसी पठाना भी रिजर्व सीट है और चमकौर साहब भी रिजर्व सीट है। तो पिछली बार ऑब्वियस है कि हार गए चरणजीत ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ ਜਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਤੱਕ, ਥੋੜੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਟਿਕਟ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿਸ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਹਲਕਾ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 20 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀਆਂ 20 ਸੀਟਾਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਫੇਰ ਬਦਲ ਵੀ ਹੋਇਆ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 1-2 ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਹਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਜਾਣ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸੀਟ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪਠੇਲਾ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉੱਥੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਇਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਵ ਨਿਰੋਲ ਪਿੰਡੂ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵੋਟ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕਰਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਲੋਟ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਮਲੋਟ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ 8-7 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟ ਜਾਂ 10,000 ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ 10,000 ਵੋਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ 10,000 ਵੋਟ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲੇ ਆਂਕਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰਾ ਉਤਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ ਉਤਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮੀਕਰਨ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਖੈਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੜੀ ਟੱਕਰ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਗੌਰਵ ਕੱਕੜ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਤਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ
ਕੁਸ਼ਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਯੂਥ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੰਟੀ ਰਮਾਣਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਕਰੜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਮੁਕਤਸਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੀ ਬਰਕੰਦੀ ਮੌਜੂਦ